ॐ योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मादजायत तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका
सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ओम सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक ओम शाश्वत माता शाश्वत पिता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगत जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोषपति दीक्षापति तपस्पति प्रजापति सर्वभूतपति सर्वपति ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्वबंधु सर्वमित्र विश्वामित्र सर्वसखा विश्वसखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु सत्य नित्य गुरु आदि गुरु सनातन गुरु ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य सत्य नित्य आचार्य ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट सर्वराट ओम शाश्वत न्यायाधीश हर्यमा ओम सदाधार सर्वदाधार जगदाधार विश्वाधार ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार ओम न्यायकारिन् दयालु अजर अमर अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्र ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभु ओम शंभवा मयोभवा प्रभवा विभवा सुभवा ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्राणात् प्राण प्राणस्य प्राण प्राणप्रिया प्रियतमा प्राणपति प्राणेश्वर प्राणदाता जीवनदाता जीवनेश्वर जीवनपति ओम जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक ओम
सत चितनंतानंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा आयुर्दा द्रविणोदा सहोदा मोक्षदा। ओम 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 వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, పూర్ణాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా. ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడు కూడా పట్టుకొనజాలడు. ఇంటి దొంగలు ఉన్నారు, లోపలి దొంగలు పట్టుకోవడం కష్టమే. దొంగ బయట ఉంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంటి దొంగలే కాదు, లోపలి శత్రువులు కూడా ఉన్నారు. బయట శత్రువుని ఎదుర్కోవడం చాలా సులభం, తెలుస్తుంది. శత్రువు బయట ఉన్నాడు, అర్థమవుతుంది. ఏం చేస్తున్నాడు, ఎక్కడ ఉంటున్నాడు, చేష్టలు అర్థమవుతున్నాయి, వ్యవహారం తెలుస్తుంది. బయట శత్రువు కాబట్టి. బయట దొంగ అర్థమవుతుంది, ఇంటి దొంగ తెలియదు. లోపలి దొంగలు ఉన్నారు. బయట యుద్ధం చేస్తున్నాం, ఎదుర్కొంటున్నాం, బయట గెలుస్తున్నాం. బయట యుద్ధంలో ఇంకా శత్రువు దూరం ఉంటే ఇంకా అర్థమవుతుంది. శత్రువు ఎంత బయట ఉంటే అంత అర్థమవుతుంది. కానీ దగ్గర శత్రువులు, లోపలి శత్రువులు అర్థం కావడం లేదు. బయట గెలుస్తున్నాం, లోపల ఓడిపోతున్నాం. ఎందుకంటే పట్టుకోలేకపోతున్నాం. ఎవరు దొంగ, అసలు దొంగ ఎవరు, అసలు శత్రువు ఎవరు అర్థం కావడం లేదు. బయట బాగానే ఉంటున్నాం, బయట సంతోషంగా ఉంటున్నాం, అందరితో కలుస్తున్నాం, మంచి వ్యవహారం చేస్తున్నాం, మంచి పేరు, గొప్ప పరోపకారి, దాని, మంచివాడు, ప్రజాసేవకుడు. కానీ ఇంట్లో ఓడిపోతున్నాడు. ఇంట్లో వ్యవహారం రావడం లేదు. బయట యుద్ధం చేస్తున్నాడు, గెలుస్తున్నాడు. బయట వీరుడు, శూరుడు, ధీరుడు, మంచివాడే, సజ్జనుడే, ధార్మికుడు. బయట ధార్మికుడు, గొప్పవాడు, మంచి నాయకుడు. కానీ ఇంట్లో ఇంటి వ్యవహారం రావడం లేదు. ఇంట్లో ఎలా ఉండాలో తెలియడం లేదు. అమ్మ నాన్నలతో, పెద్దవారితో ఎలా ఉండాలో రాదు. ఇంట్లో భార్యతో, పిల్లలతో ఎలా ఉండాలో రాదు. బంధువులతో, మిత్రులతో, దగ్గరి వారితో ఎలా మెలగాలో, ఎలా ప్రవర్తించాలో రాదు. అప్పుడు బయట ఎంత గెలిచి, ఎంత తెలిసి, బయట బాగా తెలుసు, ప్రపంచం గురించి బాగా తెలుసు, అన్ని సమాచారాలు తెలుసుకుంటాడు. కానీ ఇంటి సమాచారం తెలియదు, ఒంటి సమాచారం తెలియదు. ఒంట్లో ఏం జరుగుతుందో, ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో, లోపలి కుట్రలు, ఎటువంటి కుట్రలు ఉన్నాయో, కుట్రదారులు ఎవరో, లోపలి శత్రువులు ఎవరో తెలియదు, ఇంటి దొంగలు ఎవరో తెలియదు.
ఒంటి దొంగలెవరో తెలియదు. ఒంట్లో వ్యవహారం రాదు, ఇంట్లో వ్యవహారం రాదు. అవసరం లేదనుకుంటాం. ఇంట్లో వ్యవహారం అవసరం లేదా? అమ్మనే కదా, నాన్నే కదా, భార్యే కదా, భర్తే కదా, పిల్లలే కదా, బంధువులే కదా, మిత్రులే కదా, దగ్గర వారే కదా. దూరం వారితో వ్యవహారం వస్తుంది కానీ దగ్గరి వారితో వ్యవహారం రావడం. ఆలోచించడం లేదు. మనం చేస్తున్న పొరపాటే అది. బయట మంచి వ్యవహారం, సరైన వ్యవహారం, అందరితో ప్రేమపూర్వకంగా, సాత్వికంగా, హాయిగా, సంతోషంగా ఉంటున్నాం. అదే వ్యక్తి ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత గంభీరంగా మారిపోతున్నాడు, కోపిష్టిగా మారిపోతున్నాడు, దుష్టుడుగా మారిపోతున్నాడు. బయట ధార్మికుడు, ఇంట్లో దుష్టుడు. ఏమిటి చిత్రం? ఏమి కోరుకుంటున్నాం మనం? ఇంట్లో అశాంతిగా ఉంచుకుంటున్నాం. ఇంట్లో వాతావరణం అంతా గాంభీర్యంగా ఉంటుంది, గంభీర స్థితి. ఎవరితో ఎవరు మాట్లాడరు. బయట మాత్రం నవ్వుతుంటాం, కలుస్తుంటాం, చేస్తుంటాం, హాయిగా ఉంటాం, ఆనందంగా ఉంటున్నాం, తృప్తిగా ఉంటున్నాం. బయట కొందరికి బయట భోజనాలు ఇష్టం, ఇంటి భోజనం ఇష్టం ఉండదు, రుచించదు. ఇంట్లో భోజనం అలాగే మన ఒంట్లో కూడా బయట వ్యవహారం చేస్తున్నాం, బయట శుద్ధంగా ఉంచుకుంటున్నాం, మన శరీరాన్ని అందంగా ఉంచుకుంటున్నాం, మంచి మంచి వస్త్రాలు ధరిస్తున్నాం, బయట చాలా పరిశుభ్రత పాటిస్తున్నాం, శుచిగా శుభ్రంగా హాయిగా ఉంటున్నాం. లోపల ఎలా ఉంటున్నాం? శరీరం ఎలా ఉంచుకుంటున్నాం? లోపలి అంగాలను. బయట బాగానే ఉంటున్నాం, లోపల ఎలా ఉంటున్నాం? బాహ్య అభ్యంతర వ్యవహారం అవసరం ఉంది, లోపలి బయట వ్యవహారం. కేవలం బయట వ్యవహారం బాగుంటే సరిపోదు, లోపలి వ్యవహారం కూడా సరిగా ఉండాలి. బయట వారితో చాలా నిజాయితీగా ప్రశాంతంగా వ్యవహారం చేస్తున్నాం, ప్రేమపూర్వక వ్యవహారం, ఎవరికి మోసం చేయడం లేదు, ఎవరిని అన్యాయం చేయడం లేదు, ఎవరిని కష్టపెట్టడం లేదు, ఎవరికి నష్టం చేయడం లేదు. బయట వ్యవహారం బాగుంది కానీ మనల్ని మనమే నష్టం చేసుకుంటున్నాం, మోసం చేసుకుంటున్నాం, మనసును చంపుకుంటున్నాం, ఆత్మను చంపుకుంటున్నాం, ఆత్మ హననం చేసుకుంటున్నాం, ఆత్మ వంచన చేసుకుంటున్నాం. అలాగే ఇంటి వంచన, ఇంట్లో వారిని వంచిస్తున్నాం, ఇంటి వారిని మోసం చేస్తున్నాం, ఇంటి వారి గురించి ఆలోచించడం లేదు, పేరు కోసం, ప్రతిష్ట కోసం. నిజానికి బయట వ్యవహారం కంటే లోపల వ్యవహారమే ముఖ్యం. లోపల ఎలా ఉంటున్నాం అనేదే ముఖ్యం. లోపల ప్రశాంతంగా ఉంటున్నామా, తృప్తిగా ఉంటున్నామా, ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నామా, ఆనందంగా ఉంటున్నామా, నిజాయితీగా ఉంటున్నామా లోపల ఇంటి వారితో, ఒంటి వారితో. మన ఒంటిని, మన ఇంటిని కాపాడుకుంటున్నామా? దానికోసమే పరంపిత పరమాత్మ ఇంట్లో బయట వ్యవహారం సరిగా ఉండాలి. బయట యుద్ధం చేయడం కాదు, బయట గెలవడం కాదు. బయట నిజాయితీగా ఉంటున్నాం కానీ ఇంట్లో నిజాయితీగా లేదు. ఇంట్లో మోసం చేస్తున్నాం, అబద్ధాలు ఆడుతున్నాం. ఇంట్లో అధర్మం, ఒంట్లో కూడా అధర్మం. ఒంట్లో ఓడిపోతున్నాం, ఇంట్లో ఓడిపోతున్నాం. ఇంటి వ్యవహారం, ఒంటి వ్యవహారం కూడా అవసరమే. అదే ముఖ్యం. లోపల శుద్ధంగా ఉండడమే ముఖ్యం, లోపల ప్రశాంతంగా ఉండడమే ముఖ్యం, లోపల ఆరోగ్యం ఉండడమే ముఖ్యం. మనశ్శాంతే కాదు, ఆత్మశాంతి కూడా అవసరం. ఆత్మయే ముఖ్యం, చివరికి పరమాత్మయే ముఖ్యం. లోపలున్నవాడు పరమాత్మ, సర్వాంతర్యామి పరమాత్మ. పరమాత్మతో వ్యవహారం ఎలా ఉంటుంది? బయట ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటున్నామో, నిజాయితీగా ఉంటున్నామో, లోపల పరమాత్మతో వ్యవహారం ఎలా ఉంటుంది? లోపలున్న అతిథి, లోపల మనం కాపాడే మన ఆధారం, జీవనాధారం, సర్వాధారం పరమాత్మతో వ్యవహారం ఎలా ఉంటుంది? కనీసం మనతో మనం, మనతో మనం వ్యవహారం, నాతో నా వ్యవహారం, మీతో మీ వ్యవహారం, అలాగే ఇంటి వారితో మీ వ్యవహారం,
మీతో ఇంటి వాళ్ళ వ్యవహారం, లోపలి వ్యవహారం కూడా అవసరం. బయట నవ్వుతూ ఉండడం కాదు, లోపల నవ్వండి. బయట తృప్తిగా ఉండడం కాదు, లోపల తృప్తిగా ఉండండి. బయట ప్రశాంతంగా ఉండడం కాదు, లోపల ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఇంట్లో శాంతియే ప్రపంచ శాంతి, ఒంట్లో శాంతియే ఇంటి శాంతి. ఒంట్లో ప్రశాంతంగా ఉంటే ఇంట్లో ప్రశాంతంగా ఉంటాం. ఒంట్లో అసంతృప్తి ఉండకూడదు, నిరాశ ఉండకూడదు, భయం ఉండకూడదు, అవినీతి ఉండకూడదు. నిజాయితీ లోపల, నీతి లోపల ఉండాలి. లోపలంత అవినీతి, అశాంతి, కుట్రలు కుతంత్రాలు. బయట నటిస్తున్నాం, నటన మానుకోవడం అవసరం ఉంది. బయట యుద్ధం చేస్తున్నాం, గెలుస్తున్నాం, ఉపదేశాలు ఇస్తున్నాం. ఇంట్లో ఇంటి వ్యవహారం, ఒంట్లో ఒంటి వ్యవహారం. మన ఆరోగ్యం, మన మనస్సు, మనశ్శాంతి, ఆత్మశాంతి, ఆత్మస్థిరత్వం, మన స్థిరత్వం. మనం స్థిరంగా ఉంటున్నామా? మనసును స్థిరంగా ఉంచుకుంటున్నామా? ఆలోచిస్తే లోపల ఓడిపోతున్నాం, బయట గెలుస్తున్నాం. బయట బాగున్నాం, లోపల ఓడిపోతున్నాం. బాహ్యాభ్యంతర వ్యవహారం చాలా అవసరం ఉంది. అందుకే లోపల దిగండి, లోపల చూసుకోండి, లోపల ఉన్న వాడిని గమనించండి. లోపల ఉన్నాడు, రక్షిస్తున్నాడు, గమనిస్తున్నాడు, చూస్తున్నాడు, అన్ని చేస్తున్నాడు. మన కామనలను, మన కోరికలను, మంచి కోరికలను, సత్యాహ సంతు యజమానస్య కామ, యజమానుని యొక్క కోరికలు, సత్యమైన కోరికలను తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడు. నెరవేరుస్తూనే ఉన్నాడు, సందేహం లేదు. అందుకే లోపల బాగున్నవాడు బయట కూడా బాగుండగలుగుతాడు. లోపల నిజాయితీ ఉండడం అవసరం ఉంది. ఇంట్లో నిజాయితీ ఉండాలి, ఒంట్లో నిజాయితీ ఉండాలి. ఇటువంటి వ్యవహారాలను తెలియాలంటే ఋషుల మహర్షుల యొక్క బాట, మాట, ఋషుల సందేహాలకు సమాధానాలు, ఎన్నో సమస్యలకు, ఎన్నో ప్రశ్నలకు, ఎన్నో సంశయాలకు సమాధానాలు ఋషులు చెప్పడం జరిగింది. ఆ ఋషులకు అందించినటువంటి లోపలటువంటి విద్య, వివేకం పరమాత్మ ఇచ్చింది. సర్వాంతర్యామి, సర్వవ్యాపకుడు, విశ్వవ్యాపకుడైన పరంపిత పరమాత్మ, సర్వజ్ఞుడు, సర్వజ్ఞునిచ్చినటువంటి విద్యయే. అది లోపల ఆత్మకి ఇవ్వడం జరిగింది. పరమాత్మ తన జ్ఞానాన్ని, విద్యను ఆత్మకు అందించినాడు. ఆదిలో, సృష్టి ఆదిలో 4 ఋషుల యొక్క ఆత్మల్లో నింపడం జరిగింది. పవిత్రాత్మలైనటువంటి సాక్షాత్కృత ధర్మాణ ఋషయ, వారు పవిత్ర ఆత్మలు, లోపల శుద్ధంగా ఉన్న వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే లోపల శుద్ధంగా ఉంటారో వారికి ఇదంతా అందుతుంది. అలా అందించినటువంటి విద్యయే, జ్ఞానమే, వ్యవహారమే పరంపిత పరమాత్మ అందించిన వ్యవహారం. లోపలి వ్యవహారం, బయట వ్యవహారం మనం చేస్తున్నాం, బయట నటిస్తున్నాం, లోపల కూడా నటిస్తున్నాం. ఇంట్లో నటిస్తున్నాం, బయట నటిస్తున్నాం, అంతటా నటిస్తున్నాం. ఒక్కోసారి బయట బాగుంటున్నాం, ఇంట్లో నటిస్తున్నాం. బయట శుద్ధంగా ఉన్నాం, బయట శరీరం బాగానే ఉంచుకుంటున్నాం, అందంగా ఉంచుకుంటున్నాం, మంచి వస్త్రాలు ధరిస్తున్నాం. లోపల శరీరం ఎలా ఉంది, లోపల అంగాలు ఎలా ఉన్నాయి, లోపల మనసు ఎలా ఉంది, ఇదంతా తెలియాలంటే వేదాధ్యయనం చేయక తప్పదు. అన్ని వేదాల సారం ఒకటే, లోపల బయట శుద్ధంగా ఉండండి, శుచిగా ఉండండి. ఆత్మశుద్ధి అవసరం ఉంది. ఆత్మశుద్ధి లేకపోతే ఎంత ప్రయత్నం చేసినా వ్యర్థం. ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారం అది ఎలా, భాండశుద్ధి లేని పాకమేలా, చిత్తశుద్ధి లేని శివపూజలేలయ, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. శుద్ధి అవసరం, లోపల శుద్ధి అవసరం. మాట మన బాట, ఋషుల బాట, ఋషుల మార్గదర్శనంలోని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం వైదిక మార్గంలో. అందుకే లోపల బయట శుద్ధంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. అదే రాజ్యమైన
ఇల్లైనా ఏ దేశమైనా లోపల శత్రువులే ప్రమాదకరం. సరిహద్దులు ఉన్న శత్రువు కంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఏ హద్దు లేకుండా విచ్చలడుగా తిరిగే లోపలి శత్రువులు, అంతర్గత శత్రువులతో ప్రమాదం ఉంటుంది. దాన్ని దూరం చేయాలంటే మనకు విద్వాంసులు, గురువులు, ఆ గురువుల్లో యోగాభ్యాసి అయినటువంటి గురువు అంటే అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఆత్మ నిరీక్షణం అవసరం ఉంది, ఆత్మ పరీక్ష అవసరం ఉంది. ఎలా ఉంటున్నామో చూసుకోవడం, ఇదంతా కూడా పరమాత్మ మనకిచ్చినటువంటి విద్యే, విజ్ఞానమే, వివేకమే, బుద్ధియే. మనలో ఉన్న గుణాలు కూడా పరమాత్మ ఇచ్చినవే. మనకున్నటువంటి ధనము, సాధన అన్ని కూడా పరమాత్మ ఇచ్చినవే. మన శరీరం ఉన్నటువంటి అంగాలు, కాళ్ళు, చేతులు, ఇంద్రియాలు అన్ని కూడా పరమాత్మ మనకిచ్చిన వరాలు. బుద్ధి ముఖ్యమైన వరం. వాడుకుంటున్నామా, ఉపయోగించుకుంటున్నామా, ఎటువంటి వ్యవహారం చేస్తున్నాం. బయట చూస్తుంటాం, బయట వీరుడు, యోధుడు, శూరుడు, కానీ ఇంట్లోకి వస్తే ఎలా ఉంటుంది వ్యవహారం? పరస్పర వ్యవహారం ఎలా ఉంటుంది? రాజైనా, సేనాపతి అయినా, ఎవరైనా, ఎంత గొప్ప నేత అయినా, ఎంత గొప్ప గురువైనా, ఆచార్యుడైనా, లోపలి వ్యవహారం ముఖ్యం. ఈశ్వరోపాసన ముఖ్యం. అటువంటి వారు ఏమని చేయగలుగుతారు? చివరికి రాజుని కూడా నిర్ణయించే అధికారం విద్వాంసునికి ఉంటుంది, గురువుకు ఉంటుంది, లోపల గెలిచిన వారికి ఉంటుంది. ఇంద్రియాలను జయించిన వారికి ఆ శక్తి ఉంటుంది. ఇంద్రియాలను జయించాలి, మనసును స్థిరం చేసుకోవాలంటే పరమాత్మ ఉపాసన అవసరం. ఇటువంటి ఎన్నో విషయాల గురించి వేద మంత్రాల్లో, అన్ని వేదాల్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. అందులో ముఖ్యంగా యజుర్వేదం. ఇంతవరకు మనం యజుర్వేదం 7 అధ్యాయాలు చెప్పుకున్నాం. మొదటి మంత్రం ఇషేత్వోర్జేత్వ వాయవస్థ. ఇషము కొరకు, ఇషేత్వ ఊర్జం కొరకు. పరాక్రమం, ఊర్జం అంటే పరాక్రమం, కురుక్రసం అన్నారు. పరాక్రమం కొరకు, పరమానందం కొరకు, విద్య కొరకు. ఇషం అన్నం, ఇషేత్వోర్జేత్వ. అటువంటి ఇషము అన్నము, అన్నం అంటే సుఖాలు, భౌతికంగా లౌకికంగా ఉన్నటువంటి సుఖాలే కాకుండా పారమార్థిక సుఖాలు, పారలౌకిక సుఖాలు, లోపలి సుఖాలు కూడా కావాలి. ఇటువంటి ఎన్నో విషయాల గురించి యజుర్వేదం ఆరంభంలోనే ప్రకటించడం జరిగింది. మానవుడు ఎలా జీవించాలి, ఎలా ఉండాలి, ఏది కావాలి, ఏ క్రమంలో వెళ్ళాలి, చేరుకోవాలంటే, గమ్యం చేరుకోవాలంటే ఏ క్రమం, ఆ పరంపర ఏమిటో చెప్పడం జరిగింది. ఇంతవరకు 7 అధ్యాయాలు పూర్తి చేసుకున్నాం. 7 అధ్యాయాల్లో ఈ 7వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాలు ఆరంభంలోనే యజుర్వేదం 7వ అధ్యాయం, ఈ 7వ అధ్యాయం ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాలు సారం చెప్పుకునే ప్రయత్నం. అందులో మొదటి మంత్రం, మొదటి శబ్దమే వాచస్పతే. పరమిత పరమాత్మ, వానికి అధిపతి, వాని పాలకుడు, వాణ్యాహ పాలకేశ్వరాయ వాచస్పతయే. వాచస్పతి కొరకు. భవస్వ, పవిత్రో భవ, పవిత్రంగా ఉండాలి. 2వ మంత్రములు వెంటనే మధుమతి అన్నారు. మధుర గుణవతి. ఈ మంత్రం ఈశస్కృధి, ఇషం అన్నం. ఈ విధంగా మన వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి, బాహ్యాభ్యంతర వ్యవహారం. మొదటి మంత్రంలో మనం బాహ్య ఆభ్యంతర వ్యవహారం, లోపలి బయట వ్యవహారం ఎలా ఉండాలో మొదటి మంత్రం చెప్పడం జరిగింది. యజుర్వేదం 7వ అధ్యాయం. 2వ మంత్రంలో మనుషులతో పరస్పర ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి, మనం ఎలా వ్యవహారం చేసుకోవాలి. అలాగే 3వ మంత్రంలో ఆత్మ యొక్క కర్మ, ఆత్మ ఏం చేయాలి. 4వ మంత్రం ఆత్మ ఎలా మనసును పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఆత్మ ఉంది కానీ మనసు ఎలా ఉంటుంది, మనసు యొక్క ప్రవృత్తి ఎలా ఉంది. 5వ మంత్రంలో ఈశ్వరోపాసన ఉపదేశం. అంటే ముందు ప్రథమ కల్పంలో ముందు ప్రప్రథంగా ఉన్నటువంటి ఋషులు ఇలా ఈశ్వరుని నుండి ఈశ్వరోపాసన చేసి ఈ వేద విద్యను అందుకున్నారు. ఆ విషయం. 6వ మంత్రం
జ్ఞానార్థి జ్ఞానం కావాలంటే జ్ఞానం కోరుకునేవాడు తప్పకుండా యోగాభ్యాసం చేయాలనే విషయం. మనం జ్ఞానం కావాలి, విద్య కావాలి, సుఖం కావాలి, శాంతి కావాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటాం. కానీ యోగాభ్యాసమే తప్పకుండా. యోగాభ్యాసమే దానికి ఆధారం అవుతుంది. యోగాభ్యాసం లేకుండా మనకు జ్ఞానం రాదు, శాంతి కలగదు, సంతృప్తి దొరకదు. 7, 8, 2 మంత్రాలు యోగి లక్షణం, యోగి ఎలా ఉండాలి అనే విషయం. 9, 10 ఈ 2 మంత్రాల్లో ఈ గురు శిష్యుల యొక్క అధ్యత అధ్యాపకుల రీతి, చెప్పేవారు ఎలా ఉండాలి, నేర్చుకునేవారు గురు శిష్యుల యొక్క వ్యవహారం. 11వ మంత్రంలో యోగాభ్యాసం చేసేవారి యొక్క వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి, వారి ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి, యోగాభ్యాస యొక్క ప్రవర్తన. 12, 13 మంత్రాల్లో యోగం ద్వారా అంతఃకరణ శుద్ధి ఎలా చేసుకోవాలి, యోగాభ్యాస యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉండాలి. 14వ మంత్రం గురు శిష్యుల పరస్పర వ్యవహారం. 15వ మంత్రం స్వామి సేవకుడు, స్వామి ఎలా ఉండాలి, సేవకుడు ఎలా ఉండాలి. అలాగే 18, 16, 17, 18 ఈ 3 మంత్రాల్లో న్యాయాధీశుడు అంటే రాజు ప్రజలను ఎలా రక్షించాలి, ఎలా కాపాడుకోవాలి. 19వ మంత్రం రాజపురుషుల సభాసదుల యొక్క వ్యవహారం, వారి యొక్క కర్తవ్య కర్మలు ఎలా ఉండాలి. రాజపురుషులు, రాజపురుషులు అంటే రాజు వద్ద ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులు, అధికారులు. సభాసదులు అంటే ఈనాటి భాషలో మంత్రులు, అటువంటి వారు, వారి యొక్క వ్యవహారం ఎలా ఉండాలో 19వ మంత్రంలో, యజుర్వేదం 7వ అధ్యాయం 19వ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. 20వ మంత్రంలో రాజుకు ఉపదేశం, రాజు ఎలా ఉండాలో పరమాత్మ ద్వారా ఉపదేశం ఇది. 21వ మంత్రం రాజుల కర్తవ్యం. 22వ మంత్రంలో సేనాపతిని బాగా పరీక్షించాలి. సేనాధ్యక్షుడు, సేనాపతి యొక్క వ్యవహారం, జీవితం పరీక్షించాలి. సేనాపతి నిజాయితీగా ఉండాలి, లేకపోతే రాజుని చంపేసి సేనాపతి రాజు అవుతాడు. అటువంటి ఎన్నో ఘటనలు ఉన్నాయి చరిత్రలో. ఇతర దేశాల్లో సేనాపతులే, సైన్యాధ్యక్షులే ఆ దేశాన్ని కబలించి వేస్తారు. కాబట్టి సేనాపతిని చాలా పరీక్షించి సేనాపతిగా నియమించాలి అనే విషయం 22వ మంత్రంలో. 23వ మంత్రంలో పూర్ణ విద్వాంసునికి సభాపతి అధికారం ఇవ్వాలి. పూర్ణ విద్వాంసుడే ఈ సభాపతి అంటే రాజుని కానీ సేనాపతిని కానీ చివరికి నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం, తీర్పు. పూర్ణ విద్వాంసుడు ఇచ్చే తీర్పు అంటే ఈనాటి భాషలో న్యాయాధీశుడు, న్యాయమూర్తి. అటువంటి అధికారాన్ని రాజు ఇవ్వాలి పూర్ణ విద్వాంసునికి. రాజ్యాభిషేకం, పట్టాభిషేకం సమయంలో నిజానికి ఇప్పుడు కూడా గురువులే పట్టాభిషేకం, రాజతిలకం దిద్దుతారు. రాజతిలకం, అధికారం ఇప్పుడు కూడా విద్వాంసులకే, గురువులకే. విద్వాంసుల యొక్క కర్తవ్య కర్మలు 24వ మంత్రంలో. 25వ మంత్రంలో ఈశ్వరోపాసకునికి ఉపదేశం, ఈశ్వరోపాసకుడు ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉపాసన చేయాలనే విషయం 25వ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. 26, 27, 28 ఈ 3 మంత్రాల్లో పాఠన ఎలా చదివించాలి, ఎలా చదువుకోవాలి, అలాగే యజ్ఞం అనుష్ఠానం చేసేవారు ఎలా ఉండాలి అనే విషయం 26, 27, 28 మంత్రాల్లో చెప్పడం జరిగింది. 29, 30వ మంత్రంలో ప్రజల పట్ల సభాపతి అంటే రాజు యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి, ప్రజలను ఎలా కాపాడుకోవాలి, సభాపతి రాజు. 31, 32 రాజు ప్రజల సత్కరం, రాజు ప్రజలను సత్కరించాలి, గుర్తించాలి. ప్రజలటువంటి సత్పురుషులు ఉంటారు, మంచివారు ఉంటారు, ధార్మికులు ఉంటారు, వారిని గుర్తించి సత్కరించడం చాలా అవసరం ఉంటుంది. అది రాజు యొక్క మనోభావాలకు, రాజు యొక్క వ్యవహారానికి ప్రతీక. సత్కారం, మనం ఎవరిని సత్కరిస్తున్నాము దాన్ని బట్టి మన వ్యవహారం ఏంటి, మన గుణాలు ఏమిటి, మన భావాలు ఏమిటో తెలిసిపోతుంది. ఎవరిని సత్కరిస్తున్నాం, ఎవరిని గౌరవిస్తున్నాం, ఎవరిని రాణిస్తున్నాం, ఎవరితో మన పరస్పరం ప్రేమగా ఉంటున్నాం, దాన్ని బట్టి మన వ్యవహారం తెలిసిపోతుంది. రాజు ప్రజల సత్కారం
రాజు ప్రజలను సత్కరించాలి అంటే రాజు ఎలా ఉంటున్నాడు, ఎటువంటి ప్రజలను సత్కరిస్తున్నాడు? దొంగలను సత్కరిస్తున్నాడా, సత్పురుషులను సత్కరిస్తున్నాడా, దేశభక్తులను సత్కరిస్తున్నాడా, దేశ ద్రోహులను సత్కరిస్తున్నాడా? దాంతో తెలిసిపోతుంది. ఇది ఒక రహస్యం. గురు శిష్యుల పరస్పర ప్రవృత్తి 33వ మంత్రంలో. గురు శిష్యులు ఎలా ఉండాలి? గురుగారితో శిష్యుడు, శిష్యుడితో గురువు యొక్క పరస్పర వ్యవహారం. 34వ మంత్రం నిత్యం అధ్యయనం చేయడం. అధ్యయనం తప్పకుండా చేయాలి ప్రతిదినం. 35వ మంత్రం విద్య ఉన్నతికే ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. అలాగే 36వ మంత్రంలో రాజు యొక్క కర్తవ్యం. 37వ మంత్రంలో సేనాపతి యొక్క కర్తవ్యం. సేనాపతి ఎలా ఉండాలి? తర్వాత సభాధ్యక్షుని యొక్క వ్యవహారం ఇలా ఉండాలి, ఏం చేయాలనే విషయంలో 38వ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. 39, 40, 41, 42 ఈ 4 మంత్రాల్లో ఈశ్వరుని యొక్క గుణాల వర్ణన జరిగింది. ఈశ్వర గుణాల వర్ణన. 43వ మంత్రంలో ఈశ్వరుని ఎలా ప్రార్థించాలి అనే విషయంలో. ఇక 44వ మంత్రంలో శూరవీరులు ఎలా యుద్ధం అనుష్ఠానం చేయాలి, యుద్ధాన్ని ఎలా ఆచరించాలి. 46, 47 ఈ 2 మంత్రాలు బ్రహ్మచర్యం యొక్క సేవన పద్ధతి, దాని ద్వారా వ్యవహారం. చివరికి 48వ మంత్రం చాలా స్పష్టంగా పరమాత్మ ఇచ్చేవాడు దాత, తీసుకునేవాడు గ్రహించేవాడు ప్రతిగ్రహీత, జీవుడు ఇద్దరు కూడా కామహ అనే శబ్దంతో వర్ణించడం. కో అదాత్, ఎవడు దాత? అదే ప్రశ్న, అదే సమాధానం. కహ అంటే సుఖస్వరూపుడైనటువంటి వాడే దాత. కహ అదాత్, ఎవడు ఇస్తున్నాడు? కహ అదాత్, అతడే ఇస్తున్నాడు, సుఖస్వరూపుడే, ఆనంద స్వరూపుడు ఇస్తున్నాడు అనే శబ్దంతో, వాక్యంతో చివరి మంత్రం ముగుస్తుంది. ఇచ్చేవాడు కాముడే, తీసుకునేవాడు కాముడే, ఇద్దరు కాముడే. చివరికి కామహ దాత ప్రతిగ్రహీత. పరమాత్మ దాత మాత్రం కాదు, రాత అనే శబ్దం కూడా వాడడం జరిగింది. రాత శుభగుణాలను ఇచ్చేవాడు, శుభగుణాలను, దివ్య గుణాలను ఇచ్చేవాడు అటువంటి దాత. ఆ పదం రాత అన్నారు. పరమాత్మ రాత, దాత. బ్రహ్మచర్యం ద్వారానే ఇదంతా సాధ్యమవుతున్న విషయం నాకు చివరిలో చెప్పడం జరుగుతుంది. 47వ మంత్రం చాలా స్పష్టంగా 3 రకాల బ్రహ్మచర్యం: వసు బ్రహ్మచర్యం, రుద్ర బ్రహ్మచర్యం, ఆదిత్య బ్రహ్మచర్యం. 24 సంవత్సరాలు, 44 సంవత్సరాలు, 48 సంవత్సరాల వరకు బ్రహ్మచర్యం పాటించి వేదాధ్యయనం చేస్తూ ఈశ్వరోపాసన చేస్తూ, బ్రహ్మచర్యం అంటే ఈశ్వరోపాసన కూడా, వేదాధ్యయనం, ఈశ్వరోపాసన, వీర్య రక్షణం 48 సంవత్సరాల వరకు చేస్తే అది ఆదిత్య బ్రహ్మచర్యం. ఆదిత్య బ్రహ్మచారి. వసు బ్రహ్మచారి 44వ సంవత్సరాల వరకు. 24 సంవత్సరాల వరకు వసు బ్రహ్మచారి. రుద్ర బ్రహ్మచారి 44 సంవత్సరాలు. ఆదిత్య బ్రహ్మచారి 48. ఈ విధంగా బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తూ జీవితాన్ని, ఈ జన్మను సార్థకం చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలో, లోపల ఎటువంటి వ్యవహారం ఉండాలో, లోపల ఎలా యుద్ధం చేయాలో, ఇదంతా లోపల యుద్ధం కొరకు. నిజానికి అంతరంగ రణరంగంలో గెలవడం అవసరం ఉంటుంది. బయట గెలుస్తున్నాము కానీ లోపల ఏమి తెలియడం లేదు. మనం లోపల తెలుసుకోవడం అవసరం. లోపల ఏం జరుగుతుంది, లోపల యుద్ధం ఎలా ఉంది, ఎక్కడ గెలుస్తున్నాం, ఎక్కడ ఓడిపోతున్నాం. బయట వ్యవహారం బాగానే ఉంది, లోపల వ్యవహారం ఎలా ఉంది చూసుకోవడం అవసరం ఉంది. బయట వారితో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి, లోపల వారి సంబంధాలు, ఇంటి వారితో సంబంధాలు, తల్లిదండ్రులతో పిల్లలకు తల్లిదండ్రులతో సంబంధాలు, భార్య భర్తల సంబంధాలు, బంధువుల మధ్య సంబంధం, అలాగే లోపల మన శరీరంలో సంబంధం ఎలా ఉంది, ఇంట్లో సంబంధం, ఇంట్లో వ్యవహారం. బయట గెలవడం కాదు, బయట గెలుస్తాం, తప్పకుండా గెలుస్తాం. ఇంట్లో బాగుంటే అన్నింట్లో బాగుంటాం. ఇటువంటి విషయాల గురించి 7వ అధ్యాయం కాదు, 6వ అధ్యాయం కానీ కొంతమంది ఉన్న 5, 4, 3, 2, 1 అదొక గొలుసు. జీవితం కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. సంబంధం, ఒకదానికి మరొకటి సంబంధం ఉండాలి. చివరికి పరమాత్మతో
సంబంధం. ఈ సంబంధం మర్చిపోయినాం. మూల సంబంధం మర్చిపోయినాం. అన్ని సంబంధాలకు ఆధారం పరమపిత పరమాత్మను మర్చిపోయినాం. లోపల వాడిని మర్చిపోయినాం. మన ఇంటి వాళ్ళని మర్చిపోయినాం. దగ్గర ఉన్న వారిని మర్చిపోతాం. వ్యవహారంలో ఈ పొరపాటు చేస్తుంటాం. దగ్గర ఉన్నవారిని, ముందున్న వారిని మర్చిపోతాం, పక్కన ఉన్న వారిని మర్చిపోతాం. అలాగే మన ఇంట్లో ఉన్న వారిని మర్చిపోతాం. ఇంట్లో ఉన్న వస్తువుని మర్చిపోతాం, బయట ఉన్న వస్తువు చూస్తుంటాం. అలాగే మన ఒంట్లో కూడా అన్ని మర్చిపోతున్నాం. ఒంట్లో ఉన్న అతిథిని మర్చిపోతున్నాం, బయట అతిథులను చూస్తున్నాం. బయట వ్యవహారం బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు లోపలి వ్యవహారం చూసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. వేదం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం లోపలి వ్యవహారమే. లోపల గెలవండి, లోపల గెలవండి. లోపల గెలిచిన వారికి మోక్షం లభిస్తుంది. బయట గెలవడం కాదు, లోపల గెలవడమే ఇదే ముఖ్యం. దాని కొరకే వేద మంత్రాలన్నీ కూడా, మంత్రాన్ని సారమంతా కూడా అదే. సర్వే వేద యత్ పదమామనంతి. అన్ని వేదాల సారం. ఏ పదం? పరమపదం, పరమిత పరమాత్మ. సంగ్రహేణ బ్రవీమి ఓం ఇది ఏతత్. సంగ్రహంగా, సంక్షిప్తంగా, సారరూపంగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఋషి కఠోపనిషత్తులో. సారం ఒకటే, ఓమే. ఓమే అది ఇదే. ఓం ఇది ఏతత్ అది ఇదే. ఓం ఇది ఏతత్ అది ఇదే. ఇదే ఇదే అది ఇక్కడే ఉంది, ఎక్కడో కాదు. అదే ఓం. పరమాత్మ, పరమశక్తి, పరమ గురు, అంతా పరమే. పరమాచార్య, పరమరాజు, పరమపిత, పరమమాత, పరమమిత్ర, పరమ బంధు, పరమ సఖ, అంతా పరమే. పరం ప్రథమం. ప్రథమ బంధు, ప్రథమ మిత్ర, ప్రథమ సఖ, ప్రథమ మాత, ప్రథమ పిత, ప్రథమ రాజు, ప్రథమ గురు, ప్రథమ ఆచార్య, అంతా ప్రథమే, పరమమే. అందుకే లోపల దిగండి. ఇంట్లో వ్యవహారం సరి చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇది వేదం ద్వారా పరమపిత పరమాత్మ యొక్క ఉపదేశం, ఆదేశం, ఋషుల సందేశం. ప్రయత్నం చేద్దాం. బయట లోపల నిజాయితీ ఉండే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ విషయాన్ని ఎక్కడ ఆపిద్దాం. ఓం శం. శుభం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఏమి తెలుసుకున్నారు? 7వ అధ్యాయం సారం. ఏ మంత్రం ఏముంది చెప్పుకున్నాం. మీరేం అర్థం చేసుకున్నారు? ఏమైనా సంకల్పం చేసుకోండి. ఈరోజు సంకల్పాలు చేసుకుంటుండాలి. రోజు కూడా సంకల్పాలు చేసుకోవచ్చు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇలా ఉంటాను నేను. ఈరోజు ఎలా ఉంటారో సంకల్పం చేసుకోండి. ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగండి. ఓం. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. లోపల ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటాను, బయట ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటానని ఈరోజు సంకల్పం. బయట లోపల నిజాయితీ ఉండడం. లోపల గెలవాలి, బయట గెలవాలి, అంతటా గెలవాలి. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఓం. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈరోజు మీరు 7వ అధ్యాయం 48 మంత్రాలకి క్లుప్తంగా సారాంశం చెప్పారు గురుజీ. ఆ మొత్తం సారాంశంలో మేము గ్రహించినటువంటిది ఏమిటంటే, గెలవాలి, నిత్యం కూడా యుద్ధం చేసి గెలవాలి. అంటే బయట శత్రువులను జయిస్తున్నాం, ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకు ఎదురుగా ఉంటారు. ఎవరి శత్రువో ఎవరి మిత్రుడో తెలుసుకోవటం. కాబట్టి వారిని గెలవడానికి తగు ఏర్పాట్లు లేదు, తగు విధముగా ప్రవర్తిస్తాం. కానీ మనలోని అంతఃశత్రువులు ఉన్నారు, వారిని జయించలేకపోతున్నాము. వారిని జయించాలి. అంతఃశత్రువులను జయించినప్పుడే
పూర్ణముగా మనము విజయం పొందగలము అనేటువంటి విషయము సారాంశం ద్వారా మేము తెలుసుకున్నాం గురించి. బయట వ్యవహారంలో బాగా ఉంటున్నాం, అక్కడ ప్రశాంతంగా ఉంటున్నాం, లేదా ఇతరులతో వ్యవహరించేటప్పుడు సరైనటువంటి విధంగా వ్యవహారం చేస్తున్నాం. కానీ ఇంట్లో సరిగ్గా వ్యవహరించటం లేదు. ఇంటిలో భార్యతో, పిల్లలతో, ఇతర సభ్యులతో, కుటుంబ సభ్యులతో, పరివారంతో మనం ఎట్లా ఉంటున్నాము, అక్కడ సరిగ్గా ఉండాలి. అంటే ఇంత గెలిచి రక్ష గెలవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మేము సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నాం గురించి. ఈ 7వ అధ్యాయంలోని 49వ మంత్రము ద్వారా వీటన్నిటికీ ఆత్మశాంతి ముఖ్యము. ఆత్మ శాంతిగా ఉండాలంటే లోపల శత్రువులతో యుద్ధం చేసి గెలవాలి. అలాగే అదేవిధంగా ఒంట్లో శాంతిగా ఉండాలి. అంటే ఈ శరీరం అది కులధర్మ సాధనం కనుక ఈ మానవ దేహము ఎందుకోసమైతే భగవంతుని ద్వారా మనకు లభించిందో అది మనం మర్చిపోతున్నాం. కనుక ఈ దేహాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి. అంతర్యామి రూపంలో పరమాత్ముడు కూడా మన హృదయంలో ఉన్నారు, అతను నిత్యం కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నారు అనేటువంటిది మనం గుర్తించి ఆయన ఉత్సాహాన్ని, ఆయన ప్రేరణని మనము అర్థం చేసుకొని తగు విధముగా మన వ్యవహారంలో మార్పులు చేసుకొని ప్రశాంతంగా ఉండాలి అనేటువంటిది తెలుసుకున్నాం గురించి. ఈ బాహ్య అభ్యంతర శుద్ధి అవసరం. ఏదో బయట మనం సాధిస్తున్నాం, బయట మనగాలం అయిపోతున్నాం, లేదా బయట వీరులు సూర్యులం, కానీ ఇంటికి వచ్చేసరికి, లోపలికి వచ్చేసరికి మనము అలా వ్యవహరించలేకపోతున్నాం. కాబట్టి అలా వ్యవహరించాలి. ఇక్కడ కూడా లోపల శత్రులు జయించినప్పుడే పూర్ణ విజయాన్ని పొందేటువంటి అవకాశం మనకు ఉంటుంది. కాబట్టి పూర్ణ మనిషిగా మనం మారాలంటే ఈ బాహ్య అభ్యంతర శుద్ధి సాధించాలనేటువంటిది. అదేవిధంగా ఋషులు మహర్షుల బాటనే మనం నడవాలి, వారి బాటనే మనం ఎంచుకోవాలి. ఇదంతా జరగాలంటే, బాహ్య అంతర్శత్రులతో మనం యుద్ధంలో గెలవాలంటే పరమాత్మ యొక్క సహకారము, ఆయన ప్రేరణ మనకి అవసరం. అది నిత్యం ఆయన మనకి ఇస్తూనే ఉన్నారు. అది మనం గ్రహించి మనం వ్యవహరించుకోవాలనేటువంటిది మేము తెలుసుకోవడం గురించి. అలాగే ఆ విజ్ఞానాన్ని, తన జ్ఞానాన్ని, విజ్ఞానాన్ని పరమాత్మ చేత నలుగురు మహర్షుల ఆత్మలలో ప్రకాశపరిచారు. కాబట్టి ఆ విధంగా వారి ద్వారా వారి శిష్యులకి, ఆ శిష్యులకి అలాగా మహాదైన సరస్వతి, ఈ కలియుగం మహాదైన సరస్వతి గారు, ఆయన ద్వారా మన వరకు ఎలా వచ్చింది. ఈ విద్యా ప్రచారం అన్నది, వేద విద్యా ప్రచారం అనేటువంటిది ఇలా పరంపరగా అందరికి అందాలి అనేటువంటిది నాకు అర్థమైంది గురించి. ఓం నమస్తే గురించి. సంకల్పం చేసుకోండి అందరూ, లోపల కూడా బయట కూడా. అదే విధంగా నేను కూడా సంకల్పించుకుంటున్నాను గురించి. ఈ లోప శత్రువులను జయించడానికి నిరంతరము కూడా ఆత్మశక్తిని పెంచుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేస్తూ, యోగాభ్యాసం సాధన చేస్తూ, ఈశ్వరోపాసన ద్వారా ఆ ఈశ్వర గుణాలు నింపుకొని నేను సాధన చేసి సాధించిన ప్రయత్నం చేస్తానని సంకల్పించుకుంటున్నాను. అందరు సంకల్పం తీసుకోండి. లోపల బయట నిజాయితీ ఉండాలి. బయట ఎలా ఉంటున్నామో లోపల కూడా అలాగే ఉండాలి. లోపల ఎలా ఉంటున్నామో బయట అలాగే ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది విషయం. ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగండి. సూచనలు? ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? సూచన రేపటి నుంచి యజుర్వేదం 8వ అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది. మరొక సూచన, మాతా సునీతానంద సరస్వతి గారు వారి గురుకులం నిర్వహించడం జరిగింది, అది తెలుసు అందరికీ. వారి సన్యాసం కూడా తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు సాధన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ గురుకులం మాందాపురం కన్యా గురుకులం, వైదిక కన్యా గురుకులం మాందాపురం, అక్కడ ఒక కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది. మనందరి సహకారంతో ఆ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఓం గురుకుల ఆశ్రమం, ఇందూరు, నిజామాబాద్, అంటే విశ్వప్రేమ చారిటబుల్ ట్రస్ట్, మన ట్రస్ట్, మన ఆశ్రమం, తర్వాత మాందాపురం గురుకులం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో పరస్పర సహకారంతో
సమన్వయం చేసుకొని ఒక యోగ సాధన శిబిరం నిర్వహించాలని చెప్పేసి అనుకోవడం జరిగింది. అది సంక్రాంతి తర్వాత శివరాత్రి ఆ సమయంలో ఆ శిబిరం నిర్వహించుకోవాలని చెప్పేసి అనుకున్నాము. తేదీలు తర్వాత ప్రకటించడం జరుగుతుంది. దాని కొరకు మనందరం సహకరించాలి. సాధనకు మంచి వాతావరణం ఉంటుంది. అక్కడ ఏర్పాట్లు కూడా ఉంటాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. వారు ఒక్కరే సాధన చేసుకుంటున్నారు. ఆ ఆశ్రమం కూడా మనం సమన్వయం చేసుకొని పరస్పర సహకారంతో ప్రయత్నం చేస్తే చాలా పనులు అవుతాయనే ఉద్దేశంతో మన మాతాజీ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ కూచిపూడిలో వాణిమ్మ గారి ఇంట్లో కొన్ని రోజులు వారు ఉండి నిన్ననే వెళ్ళడం జరిగింది. సామరాజమ్మ గారు, నేను, వాణిమ్మ గారు, మాత సునీతానంద సరస్వతి గారు అందరం కలిసి, అలాగే ఇంకా కొందరి యొక్క ఆలోచనలతో ఈ కార్యక్రమం అనుకోవడం జరిగింది. ఇది అవసరం ఉంది. పరస్పర సహకారం, సమన్వయం ఇంట్లో కానీ బయట కానీ మన వ్యవహారంలో కానీ మన సంస్థల్లో సమాజాల్లో అంతటా అవసరం ఉంది. అది ఎవరో ప్రారంభించడం కాదు, మన నుండే ప్రారంభించాలి. ఏ మంచి పని అయినా మన నుండే, నా నుండే. ఇది మన సూత్రం. చెప్పడం కాదు, చేయడం అవసరం. మనం అంటుంటాం సహకరించుకోవాలి కానీ సహకరించుకోవడం ఉండదు. మన ఇంట్లోనే మనం సహకరించుకోం. ఇది ఆదర్శంగా ఉండాలి, ఆచరణ ఉండాలి. ఆ ఉద్దేశంతో నేను ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. మీకు తెలుసు, అందరికీ తెలుసు. చెప్పడం కాదు, చేయడం అవసరం ఉంది, ఆచరించడం అవసరం ఉంది. ఆచార పరమో ధర్మ. ఆచరణయే, మన ఆచారమే నిజమైనటువంటి ప్రచారం. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు అన్ని ఆశ్రమాలు మనవే, అన్ని గురుకులాలు మనవే, అన్ని ఆర్య సమాజాలు మనవే. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆర్య సమాజాలన్నీ, ఆర్య గురుకులాలన్నీ కూడా అన్ని మనవే. లోపల ఈ భావన ఉండాలి. ఒకే సిద్ధాంతం, ఒకే మార్గం, ఒకే విధానం. వ్యక్తులు వేరు వేరు ఉండొచ్చు, వ్యక్తులు రకరకాలు ఉంటారు, కానీ మన మార్గం ఒకటే, విధానం ఒకటే, గమ్యం ఒకటే, లక్ష్యం ఒకటే. కాబట్టి అందరం కలిసి ఉండే ప్రయత్నం చేద్దాం. దానికి ఇది ఒక ప్రతీక, ఒక సంకేతం. ఈ కార్యక్రమం అందరు సహకరించి ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఓం శాంతి. ఇది సూచన. ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఆత్మ నివేదన 2-3 నిమిషాలు చెప్పండి. 6 గంటల వరకు ముగించాలి కార్యక్రమం ఇది. ఆత్మ నివేదన. ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ప్రయత్నం చేయండి ఎవరైనా. సుజాతమ్మ గారు, సుజాతమ్మ గారు, ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. సంక్షిప్తంగా చెప్పండి రవికుమార్ గారు. 3-4 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయండి. ప్రారంభించండి. నా పేరు రవికుమార్, విశాఖపట్నం. ఓం పరమపిత పరమాత్మకు నమస్కరించి విన్నవించుకుంటున్నాను. హే భగవాన్, సృష్టిలో మీరు అన్ని పదార్థములు ఇచ్చి అందరికీ సమన్యాయముగా ఎంతో చక్కగా మాకు విజ్ఞానాన్ని ఇచ్చి వేయడం ద్వారా, గురువుల ద్వారా మాకు తెలియపరుస్తూ చక్కని మార్గంలో పయనింపజేస్తున్నారు. అటులనే మేము కూడా ఆ వ్యవహారంలో కర్మల యందు నిత్యము, ప్రతి దినము మా గృహమునందు, మా ఆత్మ యందు, మా కర్మల యందు, అన్నిటి యందు వేదం ద్వారా ఎలా తెలియపరిచారో అటులనే నేను కూడా తప్పకుండా ఆచరిస్తానని మీకు విన్నవించుకుంటున్నాను. పరమాత్మ
మీ జ్ఞానం వల్ల రోజు రోజుకి కొంత వ్యవహారం చక్కగా సరిదిద్దుకుంటున్నా కానీ ఇంటిలో వ్యవహారము సక్రమంగా లేని ఎడల దాని ప్రభావము బయట కూడా ఉంటున్నది. కావున గురువులు చెప్పిన విధంగా నా ప్రయత్నం నేను తప్పకుండా నెరవేరుస్తానని మీకు నిర్ణయించుకుంటున్నాను. పరమాత్మ సకల జీవులందు సకల ప్రాణులందు ధర్మపూర్వకంగా అటులనే ఆ యొక్క బంధువర్గములు, నా తోటి మిత్రులు, సహచరులు, బంధువులు అందరి ఎడల కూడా యథా ప్రేమపూర్వకంగా, యథాయోగ్యంగా, ధర్మంగా ఉంటానని మీకు మనస్ఫూర్తిగా అనువెళ్తున్నాను తండ్రి. ఏ భగవాన్ దయ చూపిన మంచి మార్గంలో పయనించి తండ్రి నీకు యథా కృతజ్ఞతగా ఉంటాను తండ్రి. హే ఈశ్వర. ఓం ఓం ఓం. శుభం. అభినందనాలు. రవికుమార్ గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బయట లోపల కూడా సరిగా నిజాయితీ ఉండడానికి తప్పిస్తున్నారు. మీ సంకల్పం, మీ అభిష్టం నెరవేరుతుంది తప్పకుండా. సత్సంకల్పాలు తప్పకుండా నెరవేరుతాయి. ఓం. కళ్ళు మూసుకోండి. కూర్చున్న స్థితి, ఆసనం మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. హే పిత, సర్వాంతర్యామి, సర్వవ్యాపక, సర్వశక్తిమన్ ఈశ్వర, అన్ని చూస్తున్నావు, గమనిస్తున్నావు. లోపల బయట ఏం చేస్తున్నాము, ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉంటున్నాము, ఏ ప్రాణి, ఏ కణం, ఏ గోళం, ఏ నక్షత్రం, ఎవరెవరు, అది జడమైన చేతనమైన ఏం చేస్తున్నా అన్నీ చూస్తున్నారు. తమరే సర్వసాక్షి. లోపల ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియకపోవచ్చు, ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియకపోవచ్చు, కానీ అన్నింటిని చూస్తున్నారు తమరు, లోపల బయట. అందుకే లోపల వ్యవహారమైన బయట వ్యవహారమైన శుద్ధంగా ఉంచుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే తమరే న్యాయం చేస్తారు. కర్మఫలాన్ని ఇచ్చే న్యాయకారి రాజు, న్యాయాధీశుడు తమరే ప్రభు. అందుకే లోపల బయట శుద్ధంగా ఉంటాం, మా వ్యవహారం మార్చుకుంటాం. అప్పుడే కష్టాలకు, దుఃఖాలకు కారణాలు దూరం చేసుకుంటాం. ఏ జ్ఞానం కావాలన్నా, ఏ సాధన కావాలన్నా, ఏ సుఖం కావాలన్నా, ఏది లభించాలన్నా నిజాయితీగా ఉండాల్సిందే. ఈశ్వరోపాసన చేయాల్సింది, యోగాభ్యాసం చేయవలసింది, ఆచరించాల్సిందే. యోగాభ్యాసమే శరణ్యం. భోగాలు భోగించాలన్నా యోగాభ్యాసం అవసరం, యుద్ధం చేయాలన్నా యోగాభ్యాసం అవసరం, లోపల వ్యవహారం సరిగా ఉండాలన్నా యోగాభ్యాసం అవసరం. బయట బాగుండాలన్నా, లోపల గెలవాలన్నా, బయట గెలవాలన్నా, అంతరంగ రణరంగమైన, బహిరంగ రణరంగమైన, ఏ రంగమైన, ఏ రణమైన తమరి ఆధారం ప్రభు. తమరి సహకారం కావాలి. తమరి అనుగ్రహం తప్పకుండా ఉంటుంది. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ధన్యవాదం కావాలి. వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు.
కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తాను. బంధులారా, మీ అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, అభినందన. పరమాత్మ శుభాశిస్. ఓం శమ శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల ఎటారు పంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం చేద్దాం. నిజాయితీగా లోపల బయట శుద్ధం ఉంచుకోవడం కొరకు మాటి మాటికి పరమాత్మ స్మరణం శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో ఇంట్లో బయట గెలవాలి, అన్నింట్లో గెలవాలి, అంతటా శుద్ధంగా ఉండాలి. ఈ భావనతో ఓంకారం శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం. ఓం ప్రణామ్ గురుజీ. ఓం ప్రణామం. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, నమస్తే. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ప్రణామాన్ గురుజీ. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం ప్రణామ్ గురుజీ. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం శుభం. ఓం నమస్తే గురూజీ, ధన్యవాదములు, ప్రణామములు. ఓం నమస్తే. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే. ఓం శుభం. ఓం ఓం. ఓం ప్రణామ గురుజీ.